ناظرین، دریائے سندھ پر کینالز منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں ہڑتال۔ میرپور خاص میں کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپس بند ہیں۔ خیرپور میں قومی شاہراہ پر دھرنا، گاڑیوں کی قطاریں، لاڑکانہ، سجاول، کندکوٹ سمیت کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ خیرپور میں ٹرین ٹریک پر احتجاج کیا گیا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ پر کینالز منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں ہڑتال کی گئی۔ ٹنڈو آدم میں متنازع کینالز کی تعمیر کے خلاف قوم پرست تنظیموں کی اپیل پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ کندکوٹ میں دریائے سندھ سے متنازع نہریں نکالنے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز مکمل بند رہے۔ مظاہرین کی جانب سے ٹاور چوک سے پریس کلب ریلی بھی نکالی گئی اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ دولت پور میں وکلا کی جانب سے متنازع کینالز کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ وکلا کے احتجاج کے باعث قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہی۔ میرپور خاص میں بھی مکمل ہڑتال رہی، جس کے باعث دکانیں بند رہیں۔ سجاول میں بھی دریائے سندھ پر کینالز کے خلاف ہڑتال رہی۔ شہر کے تمام کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپ بند رہے۔ شکارپور میں نہریں نکالنے کے مجوزہ منصوبے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ تحصیل گڑھی یاسین، لکھی، خانپور اور دیگر علاقوں میں بازار بند رہے۔ ٹرانسپورٹ کا پہیہ بھی رکا رہا۔ پاڈیدن میں متنازع کینالز کے خلاف مہران ہائی وے پر احتجاج۔ مہران ہائی وے کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ جیکب آباد میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے خلاف ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کے باعث شہر کے تمام کاروباری مراکز مکمل بند رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات ہوئی۔ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے توانائی شعبے میں پائیدار اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے توانائی شعبے میں پائیدار اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ رواں سال کی دوسری انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بچوں کو قطرے پلا کر 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں ہماری مدد کریں۔ آج ہماری پولیو کی ایک اور مہم کا آغاز ہوا ہے اور ہم نے یہاں پہ ننھے منھے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں۔ پولیو کی یہ بیماری پاکستان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ میری گزارش ہے والدین سے پورے پاکستان میں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں ہماری بھرپور مدد کریں۔ یہ ہماری اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم اس ناسور پر مکمل طور پر قابو پا لیں گے۔ جن علاقوں میں سیکیورٹی ایشوز ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے خاطر خواہ اور مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 26 اپریل کو ملکی ہڑتال کا اعلان۔ کہا کہ محب وطن شہری ہیں، فلسطین کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ فلسطین سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا ہے۔ حکمران سوئے ہوئے ہیں لیکن امت جاگ رہی ہے۔ فلسطین کا مقدمہ لڑنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ امریکہ مسلمانوں اور انسانوں کا قاتل ہے۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اٹھو اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرو۔ تمام تر اختلافات کے باوجود فلسطین اور کشمیر کے لیے ایک ہو جاؤ۔ ہم ہڑتال اور بائیکاٹ کر کے جہاد کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب کر رہے تھے، سنیے۔ 26 اپریل کو پورا پاکستان میں انشاءاللہ مکمل ملکی ہڑتال ہوگی۔ ہم پاکستان کے محب وطن شہری ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں سے یکجہتی کا ایک زبردست پیغام دیا ہے۔ حکمران تو سوئے ہوئے ہیں لیکن یہ امت سوئی ہوئی نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کو، ان طالب علموں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ 1.5 سال سے ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے غزہ، بمباری ہو رہی ہے، بچوں کو نشانہ بنا بنا کر یہ صہیونی اور یہودی شہید کر رہے ہیں، جس کا نام امریکہ ہے، جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، جو اسرائیل کا پشتبان ہے۔ پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھو اور فلسطینیوں کا مقدمہ لڑو۔ ہزار اختلافات کے باوجود فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کشمیر کے لیے
इकट्ठे हो जाओ, हम बाइकॉट का जिहाद करेंगे, हम हड़ताल का जिहाद करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल की है। मुआशी हालात मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न है। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। उन्होंने नए मनसूबे लाकर रिकॉर्ड तोड़ दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुआशी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक फ़ौज और SIFC का मुआशी बेहतरी में अहम किरदार है। लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है, हालात बेहतर हुए हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हुई है, हालात बेहतर हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब में बहुत खिदमत की है, नए नए मंसूबे लेके आए हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मजलिस ने फैसला किया है कि हम इस वक्त इत्तेहाद के हक में नहीं हैं। 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं। PTI ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। पैगामात लाने वाले तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा का अलग मौक़िफ़ होता है। जनरल कौंसल ने फ़िलहाल फ़ैसला यही दिया कि फ़िलहाल बाकायदा ऑफिशियली इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो इनकी लीडरशिप जेल में है, दूसरी बात यह है कि जो भी आता है मौक़िफ़ एक दूसरे से अलग होता है, तो लिहाजा अथॉरिटी मालूम नहीं है। तो फ़िलहाल जमीयत उलमा इस्लाम पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर मुश्तरकात जब आती हैं तो उसी वक्त फ़ैसला करेगी। बाकायदा ऑफिशियली इत्तेहाद का फ़ैसला हमारे मरकज़ी कौंसिल ने नहीं दिया। फ़िलहाल मरकज़ी कौंसिल JUI ने इत्तेहाद के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया। जैसे कि PDM का इत्तेहाद था या MMA का इत्तेहाद था, इस किस्म की इत्तेहाद और अलायंस का फैसला नहीं दिया। अलबत्ता इशू टू इशू मुश्तरकात होते हैं, उस पर फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव JUI फैसला करेगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान रवा हफ्ते डील का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अमन मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ तिजारत में बड़े शराकतदार होंगे। तिजारत के बाइस दोनों ममालिक में खुशहाली बढ़ेगी। अमरीका यूक्रेन में जंग बंदी के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान रवा हफ्ते डील का इम्कान है। अमेरिका में सिखों के आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवत सिंह पन्नू का अमरीकी नायब सदर JD वेंस को खत लिखा गया। मुतालबा किया कि दौरे भारत में उनके कातिल के लिए इनामी रकम लाने का मामला उठाएं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड्स ग्रुप 30,000 नौजवान जंगजू भर्ती कर चुका है और मजीद जंगजू भर्ती कर रहा है। अरब मीडिया का दावा है इसराइल ने अल-कस्साम ब्रिगेड्स में नई भर्तियों के खौफ से हज़ारों रिजर्व फौजी तलब कर लिए हैं। इसराइल ने दीगर मुहाजों से भी मजीद फौजी गजा में भेज दिए हैं। गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड्स ग्रुप 30,000 फौजी जंगजू भर्ती कर चुका है और मजीद जंगजू भर्ती कर रहा है। अरब मीडिया का दावा। कतर का गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम होने पर तशवीश का इजहार। कतरी हुकाम का कहना है कि इसराइल के गजा में दोबारा हमलों और बातचीत की नाकामी पर सालिस ममालिक मायूस हैं। इसराइल के गजा में ऑपरेशन से इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। सालिस ममालिक हमास और इसराइल के दरमियान जनवरी में होने वाले मुआहदे को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्बत बातचीत की कहानी। ईरानी रुकन पार्लियामेंट का इंकशाफ सामने आया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त खुफिया 2 साला बातचीत का नतीजा है। मेंबर ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मोहम्मद मेहदी शहरियारी के मुताबिक ये बताया गया ईरानी सुप्रीम लीडर के इल्म में यह है कि ईरानी हुकाम का ट्रंप की टीम से राब्ता है। ईरानी सुप्रीम रहनुमा अली खामनाई तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाई जा रही हैं। अमेरिका मुज़ाकरात में ईरान के एटमी असासों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इसराइल का गजा में मेडिकल टीम के इमदादी वर्कर्स पर हमला किया गया। 15 कारकुन शहीद हो गए। इसराइली हमलों में मुतअद्दिद एम्बुलेंसेस तबाह कर दी गई। गजा में इसराइली जारियत के दौरान 30 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शुहदा की तादाद 51,200 से तजावुज़ कर गई है। 1,16,869 जख्मी हुए। हमास जंगजू की मगरबी किनारे होमिश में इसराइली आबादकारों पर भी फायरिंग।
उधर इसराइल का यमन दारुल हुकूमत सना में शॉपिंग मार्केट पर भी बड़ा फजाई हमला, 15 शहरी जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। अस्पतालों में एम्बुलेंस और एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जाँ बहक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल।